सरकार जिहड़ी मौजूदा सरकार है ये चाहती है कि असीं सारियां जिन्नियां भी पावर्स ने उन्होंने सेंट्रलाइज करिए वो सारियां अपने कोल जिहड़ी अपने अंडर कर लेना चाहते हैं। इहदे नाल सानू बहुत वड्डे नुकसान ने क्योंकि साडी जवानी पहला ही जिहड़ी खत्म हो चुकी है, बाहरों नशा आउंदा है तो वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत ये जिहड़ियां फोर्सिस ने पंजाब दे विच नशा मंगाउंदियां ते वकाउंदियां। जिहड़ी साडी पाकिस्तान नाल लड़ाई की गल है, मैं चैलेंज दे के कह सकदा है कि ये लड़ाई साडी फैब्रिकेट जिहड़ी हैगी है क्रिएट की गई है जी। सरकारां इस मुद्दे नूं हल नहीं करना चाहुंदियां, इस मुद्दे ते राजनीति करना चाहुंदियां। सरकार पहला अकाली दल की सरकार सी, हुण साडी कांग्रेस की सरकार है। इस सरकारां थोड़े थोड़े अपने परसनल बेनीफिट्स लई जाके पंजाब नूं उत्थे सेंटर कोले वेच के आउंदी। जिवें साडे देश की खूबसूरती है डाइवर्सिटी, जिवें एक बुके दे विच अलग अलग फ्लावर्स हुंदे ने तो सोहना लगदा। साडे देश विच भी अलग अलग रंग रूप ने, अड्ड अड्ड लैंगुएज लोग बोलते हैं, अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। ये उन्होंने एक रंग करना चाहती है जिहड़ी सरकार दी, ये बहुत एक खतरनाक चीज़ है। साडे कोल हुण वक्त है कि असीं सरकारां नाल मिल के लड़ीए, जिवें कि साडे किसान बैठे ने तो सानू सारिआं नूं उन्हां दा साथ देना चाहिए ते इहो जिहियां सरकारां नूं सानू चलदा करना चाहिए जिहड़ियां साडे विच एक जहर घुलण दा काम कर रहीआं। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अमनदीप सिंह गढ़ी ते तुसीं देख रहे हो जिंदाबाद चैनल। लगातार मुद्दा ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, जो भी केंद्र सरकार ने BSF ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ देश के अंदर कार्रवाई कर सकते सी, किसी को गिरफ्तार कर सकते सी, किसी पर FIR कर सकते सी। जिहड़ी हुण अधिकार का जिहड़ा खेतर आ वो 15 किलोमीटर तो बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिता गया है। सो काफ़ी गंभीर मुद्दा आ पंजाब वास्ते भी ते उन्हां स्टेटां वास्ते भी जिन्हां विच लागू किया गया है। क्योंकि गल कर लईए BSF जिहड़ी आ वो देश की सिक्योरिटी वास्ते बॉर्डर के उत्ते आ, बट देश के अंदर ही उन्होंने जिहड़े अजिहे अधिकार दे दित्ते जांदे आ। फिर जिहड़ी पुलिस आ उहदा की काम रह जांदा आ, राज्यों का की काम रह जाता। जब राज्यों के उत्ते सेंटर का अधिकार होना शुरू हो गया तो राज्यों का की जिहड़ा काम रह जाता। सो इस सारे गलबात करने लई साडे नाल जिहड़े आ सरदार हरप्रीत सिंह जी हुणी जुड़े हुए आ, जिहड़े कि किसानी संघर्ष दे विच भी जिन्हां दा बहुत बड़ा योगदान आ। किसानी अंदोलन की हिमायत करन जिहड़े आ शिमले गए सी, उत्थे इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा, FIR कीती जांदी है इन्हां दे उत्ते। ते इन्होंने जिहड़े मोदी के मदर जी आ उन्होंने भी जिहड़ा आ लैटर लिखिया सी किसानी जिहड़े जो काले कानून आ बनाए मोदी सरकार वालों उन्होंने वापस लैण लई। सो सब तो पहला स्वागत है जी साडे चैनल उत्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर सब तो पहला मेरा सवाल जो मुद्दा इस टाइम चल रहा है जी देश के अंदर कुछ स्टेटां दे विच जिहड़ा आ BSF के अधिकार खेतर वधा दित्ते गए आ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? क्योंकि तुसीं भी एक सियासी समझ रखते हो, देश ਨੂੰ एक अलग एंगल तो देख रहे हो, जिन्ने भी मुद्दे होंदे सोशल मुद्दे होंदे उन्हां नूं तुसीं घोखदे हो, उन्हां बारे विचारदे हो, तो तुहानूं इस मुद्दे नूं तुसीं किस तरह देख रहे हो जी? देखो जी, ये साडे जिहड़े स्टेट दे अधिकार है जी उन्हां ते सीधा सीधा डक है जी, क्योंकि जिहड़ी पंजाब स्टेट है ये शुरू तो लैके सेंटर दे जिहड़े हैगे है गवर्नमेंट्स कोई भी होण, चाहे वो BJP है चाहे पहलां कांग्रेस सरकार सीगी जी, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 1966 ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ किरदार रखते हैं या इदां की सोच रखते हैं कि कोई भी देश दे विच किसी नाल भी नाइंसाफी हुंदी है तो ये मूहरे आके खड़दे है जी। तो सरकार जिहड़ी मौजूदा सरकार है ये चाहती है कि असीं सारियां जिन्नियां भी पावर्स ने उन्होंने सेंट्रलाइज करिए, वो सारियां अपने कोल जिहड़ी अपने अंडर कर लेना चाहते हैं। क्योंकि आपां देखिया पहलां इन्हां ने GST लागू किया, क्योंकि पहलां जिहड़े सीगे जिन्ने भी टैक्स आउंदे सी तो सीधे पंजाब गवर्नमेंट कोले आउंदे सी जी। फिर इन्होंने वो सेंटर कोले जिहड़े आउण लग गए, सानू सेंटर भिखारी बनाउणा चाहुंदी है जी। वो चाहुंदी है कि कोई भी असी अपना जिहड़ा हैगा कुछ भी करना तो असी जो भी असी करना चाहुंदे हां वो असी
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਥੋਪ ਦਈਏ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਕਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਅ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਬੀਂਗ ਸਿੱਖ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਤਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਜਾਮ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ
ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ MLA MPs ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ BSF ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ GDP ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਟੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋਕ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ GDP ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਹੇ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ BJP ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਆਂਦੀ ਕਿ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਸਿੱਟਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ FIR ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਝੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੇੜ ਰਹੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, BSF ਦਾ ਜੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜੀ।